ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ, ಪಟ್ಟಣத்தின் ಜಾಮಕಾರர்கள், ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಈ ಹಾಡು ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ ಜೋಸಫ್ ಅಂತ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೊಸೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 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 ಸೇವೆಗೆ ಹೆಸರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ಮುಳಂಗಾಳ್ ಯುಕ್ತಮ್. ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆನೇ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಮೇಲೇ ಅವರ ಹತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ದರ್ಶನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಪಟ್ಟಣத்தின் ಜಾಮಕಾರர்கள் ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ದರ್ಶನದ ಮೇಲೇ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ஜாமம் காக்கும் ஜாமக்காரரை எங்கள் தேசத்தில் எழுப்புமையா. ஜாமம் காக்கும் ஜாமக்காரரை எங்கள் தேசத்தில் எழுப்புமையா. திறப்பிலே நின்றிட வரும் அழிவை தடுத்திட. திறப்பிலே நின்றிட வரும் அழிவை தடுத்திட. ஜாமம் காக்கும் ஜாமக்காரரை எங்கள் தேசத்தில் எழுப்புமையா. ஜாமம் காக்கும் ஜாமக்காரரை எங்கள் தேசத்தில் எழுப்புமையா. ஜீவனை தந்தவர் நீரல்லவா, சொர்க்கத்தில் சேர்ப்பவர் நீரல்லவா. ஜீவனை தந்தவர் நீரல்லவா, சொர்க்கத்தில் சேர்ப்பவர் நீரல்லவா. ஜனத்துக்காக உமது இரக்கம், ஜனத்துக்காக உமது இரக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் பெருகட்டுமே, ஒவ்வொரு நாளும் பெருகட்டுமே. திறப்பிலே நின்றிட வரும் அழிவை தடுத்திட. திறப்பிலே நின்றிட வரும் அழிவை தடுத்திட. ஜாமம் காக்கும் ஜாமக்காரரை எங்கள் தேசத்தில் எழுப்புமையா. ஜாமம் காக்கும் ஜாமக்காரரை எங்கள் தேಶத்தில் எழுப்புமையா. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಕೆಲವು ಜನರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಕೇಳಿದರು. ಈಗ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದೇ ದೇವ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ದೇವರು ಕೇಳಿದರು, ಇಷ್ಟು ಜನರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೇವರೇ ಪಾಠ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಪಾಠ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಾಗಿ. ಮತ್ತು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಈಗ ಹೆಂಗಿದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರವರನ್ನು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿದರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ತುಂಬ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಳಿದರು. ಸೋರಿಯಾಸಿಸಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈ ಕಾಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ವನ್ಮರೆ ಎಂದಾರಲ್ವ, ಏನು ಕೇಳೋದು ತಕ್ಷಣ ಬರೋಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ. ಆಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅப்புறம் ಒಂದು ಕೈ ಕಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಮಗುಗೆ. ಒಂದು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಮಗುಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಬೋನಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದು ಬೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ದಿನ ಎಷ್ಟು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಕ್ಕಪೇನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿತಾಳೆ ಕೇಳಬೇಡ ಅಂತ. ಅವರಮ್ಮ. ಆದರೆ ಅವರ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇರುವವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಒಬ್ಬಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸು, ನಾನು ಇರೋವರೆಗೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ ತಾಯಿಗೆ ಅಂದ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ವ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರು ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳೇ 1, 2, 3 ಒಂದು 12 ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಏಸಪ್ಪ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕೇಳಿದರೋ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯಾವ್ಯಾವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮರಣದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಪ್ಪ ನೀವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ದೇವರೇ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. எல்லாரையும் அப்பா நீங்கள் தொடுங்கப்பா எந்தெந்த காரியத்தில் விடுதலை வேணும்னு சொல்லி அப்பா ஸ்தோத்திரம் கேட்டிருக்கிறாங்களோ அந்த காரியத்தில் எல்லாம் அற்புதம் செய்யுங்கப்பா. ஸ்தோத்திரேசப்பா, உம்மால் கூடாது ஒன்று இல்லை சப்பா. நீங்கள் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் எல் ஷடாய் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரேசப்பா, நீங்கள் தொடுங்கப்பா, விடுதலை கொடுங்கப்பா. உடைய அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆணி பாய்ந்த காரம் ஏசப்பா, அந்த பிள்ளைகளை தொடும்படிக்காய் செபிக்கிற ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரேசப்பா, நீங்கள் தொட்டு சுகமாக்குங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரேசப்பா, அப்பா ஸ்தோத்திரம் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அப்பா. நான் விசுவாசிக்கிறவர் மரித்த லாசருவை 4 நாள் கழித்து உயிரோடு எழுப்பினவர் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரேசப்பா, நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரேசப்பா, அந்த வல்லமை உள்ள அப்பா ஸ்தோத்திரம், அந்த பராக்கிரமம் உள்ள தேவனை நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரேசப்பா, விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடு என்று நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களே ஏசப்பா. நீங்கள் தொடுங்க ஏசப்பா. கால்களை குணமாக்குங்க, நடக்க முடியாத கால்கள் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. இயேசுவின் நாமத்தினால் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் எழும்பி நடக்கிறதுக்கு கிருபை கொடுங்க ஏசப்பா. அப்பா, கேன்சர்னால் கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிற இயேசுவின் நாமத்தினாலே அப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அதனுடைய வேர் அறுக்கப்படட்டும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ಅಪ್ಪ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರದಂತೆ ಅದರ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ
ಬರದಂದೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದು ರೂಟನ್ನು ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ நீங்கள் பிடுங்கி எறியும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறேன் சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் யார் யாரெல்லாம் பார்க்குறோமோ யார் யார்கிட்டலாம் பேசுகிறோமோ அவங்க சப்பா பிரார்த்தனை ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಬಹುದು ಕೇಳಾದಿರಬಹುದು ಸಪ್ಪಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಸಪ್ಪಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ದೇವರೇ ಸಪ್ಪಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಪ್ಪ அப்பா எள்ளி போகங்கில்ல ஏசப்பா அப்பா ஒரு நல்லது கெட்டதுக்கு போக முடியலன்னு சொல்லி வேதனையோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுடைய கர்ப்பத்தை அப்பா நீர் திறக்கும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா லங்ஸில் கேன்சர் ஏசப்பா அப்பா அவர்களை நீர் விடுதலையாக்கும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஒவ்வொரு நாளும் சுவாச போராட்டத்தோடு அப்பா ப்ரீத் பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படுகிற எல்லா பிள்ளைகளையும் விடுவிக்கும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா திருமணம் ஆகாத பிள்ளைகளுக்கு திருமண காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுங்க ஏசப்பா சரீரத்தில் ஏசப்பா இச்சிங் ஊரல்லால் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர அவதிப்படுகிற பிள்ளைகளுக்கு விடுதலை கொடுங்க அப்படியே அப்பா ஸ்தோத்திரம் ரத்தத்தினால் அந்த பிள்ளைகளுடைய ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா அப்பா ஸ்தோத்திர சரீரத்தை அப்பா நீங்கள் சுத்தமாக்கும்படிக்கா ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஹார்ட்டில் பிரச்சனையோடு ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு நாளும் இருதய பலவீனத்தோடு அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஏசப்பா புதிய இருதயத்தை அப்பா நீர் கொடுக்கிற தேவனா இருக்கீங்க சப்பா புதிய இருதயத்தை கொடுங்க சப்பா புதிய இருதயத்தை கொடுங்க சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர சப்பா மென்டலி டிசார்டர் பிள்ளைகளை நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிற கை குழந்தையை வைத்துக்கொண்டு அப்பா மூளை வளர்ச்சி இல்லை சப்பா கை கால் வளர்ச்சி இல்லை என்று வேதனையோடு இருக்கிற தாய்மார்களை கண்ணோக்கி பாருங்க விடுதலை கொடுங்க சப்பா சுதர சப்பா சுதர சப்பா அப்பா இயேசுவே நம்முடைய வல்லமையுள்ளக்கார பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாகட்டும் அவங்க எடுக்கிற எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுகளும் சப்பா சுதர சப்பா அப்பா எவ்வளோ பணம் செலவழித்தாலும் என் பிள்ளை நன்றாகி விடுமே என்று சொல்லி சப்பா அதுக்காக பிரயாசப்படுகிற பிள்ளைகளுக்கு அப்பா இயேசுவே எல்லா உதவிகளையும் நீங்கள் செய்து கொடுங்க சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 சப்பா பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க சப்பா ரசிக்கப்படாத குடும்பங்களை சப்பா கணவன் ரசிக்கப்பட்டு மனைவி ரசிக்கப்படாமல் இருக்கிறாங்க பிள்ளைகள் ரசிக்கப்பட்டு தாய் தகப்பன் ரசிக்கப்படாமல் இப்படிப்பட்ட குடும்பத்தில் இருக்கிற போராட்டங்கள் அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திர சத்துருடைய போராட்டங்கள் விக்கிரக ஆவிகளின் போராட்டங்கள் எல்லாம் விலகட்டு கொடுசப்பா அப்பா நான் என் வீட்டு அருவம் என்றால் கத்தரையே சேவிப்பேன் என்று சொன்னபடி குடும்பமாய் உண்மை சேவிக்க கிருபை கொடுங்க ஆசீர்வதிங்க சப்பா பிறந்த குழந்தைக்கு பிரச்சனை என்று சொல்லி வேதனையோடு இருக்கிற தாய்மார்களுக்கு சப்பா ஸ்தோத்திரம் விடுதலை கொடுங்க அந்த குழந்தைகளை தொடுங்க உடைய நாம மகிமைக்கு என்று ஒரு ஆசீர்வாதமான சந்ததியாய் அப்பா சோதர சப்பா தேசத்துக்காய் அப்பா சோதர சப்பா சோதரம் ஒரு நல்ல சிட்டிசன்களாய் இந்த பிள்ளைகள் எழும்பி நிற்கும்படிக்கு அப்பா நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை அனுக்கிரகம் பண்ணுங்க சப்பா சோத்திரம் சோத்திரம் சோதர சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திரம் மதுபானத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிற தாய் தகப்பனார்களை சகோதரர்களை விடுதலையாக்குங்க சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திரம் விடுதலையாக்குங்க விடுதலையாக்குங்க விடுதலையாக்குங்கப்பா விடுதலையாக்குங்க சப்பா ஸ்பைனல் கார்டு ப்ராப்ளம் ஏசப்பா எழும்பி நடக்க முடியல எங்கேயும் போக முடியல வர முடியலன்னு சொல்லி ஏசப்பா படி ஏற முடியல இறங்க முடியலன்னு சொல்லி ஸ்பைனல் கார்டில் ப்ராப்ளத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகளை நீங்கள் தொடும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற சப்பா சோத்திர சப்பா குடும்ப பிரச்சனை சப்பா குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி சண்டை அப்பா சோத்திர சப்பா சோத்திரம் மாமியார் மருமகள் சண்டை இப்படியாய் கஷ்டப்படுகிற குடும்பங்களை விடுதலையாக்குங்க சப்பா சமாதானத்தை கொடுங்க சப்பா சோத்திரம் சோத்திர சப்பா ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா அப்பா மென்டலி ஃபிசிக்கலி ஏசப்பா ப்ராப்ளமோடு இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளையும் அப்பா நீங்கள் தொடுங்கப்பா தொடுங்க ஏசப்பா கை கால் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் போன் ஃப்ராக்சர் ஆகி கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகளுடைய அப்பா அந்த போன்கள் எல்லாம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா அந்த போன்கள் எல்லாம் ஒன்றாய் சேரட்டு கட்டப்படட்டு ஏசப்பா ஸ்தோத்திர எலும்பி காலூன்றி அப்பா நிற்கும்படிக்கு அப்பா உடைய ஆவியை நீங்கள் அனுப்புங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் உடைய ஆவியை அனுப்புங்க
நிரப்புங்க. உலர்ந்த எலும்புகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உயிரடையட்டும் அப்பா. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். எக்ஸாம் எழுதுகிற பிள்ளைகள் எல்லாம் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. எல்லா பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஞான புத்தி அறிவு விவேகத்தை நீர் கொடுக்கும்படிக்காய் அப்பா ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. அப்பா எக்ஸாம் எழுதுகிற பிள்ளைகள் யார் யாரெல்லாம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் பலவீனத்தோடு இருக்காங்களோ, பலவீனத்தின் மத்தியில் எக்ஸாம் எழுதுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஏசப்பா நல்ல சுகத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். குடும்பத்தில் தாய் தகப்பன்கள் நிமித்தம் நிம்மதியாக படிக்க முடியாமல் எந்த பிள்ளைகள்லாம் இருக்கிறாங்களோ ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அந்த குடும்பத்தில் சமாதானத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம். குடித்து விட்டு தகப்பனார் சண்டை போட்டு கொண்டு இருந்தால் பிள்ளைகள் எப்படி படிப்பாங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். குடும்பத்தில் சமாதானத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம். அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். இந்த வருஷத்தில் எங்களுக்கு கர்நாடகாவில் ஏசப்பா அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் எக்ஸாம் எழுதுகிற ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. 9 லேக் பிள்ளைகள் நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறப்பா. எல்லா பிள்ளைகளும் அட்டன் பண்ணணும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம். யாருக்கும் எந்த கஷ்டமும் இருக்கக்கூடாது ஏசப்பா. ஏசப்பா எக்ஸாம் எழுத போக முடியாத சூழ்நிலை யாருக்கு வரக்கூடாது ஏசப்பா. எல்லா குடும்பங்களையும் எல்லா பிள்ளைகளையும் ஆவியானவர் நீர் ஆளுகை செய்து நடத்துங்க ஏசப்பா. இந்த வருஷத்தில் ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை அப்பா நாங்கள் பார்க்கும்படிக்கு கடந்த வருஷத்தை காட்டில் இந்த வருஷத்தில் ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை அப்பா நாங்கள் பார்க்கும்படிக்கு ஏசப்பா நீர் எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஏசப்பா. கிருபை தாங்க கிருபை தாங்க கிருபை தாங்க ஏசப்பா. அப்பா அப்பா ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಮ್ಮಡಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಏಸಪ್ಪ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಏಸಪ್ಪ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಪ್ಪ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದೇವರೇ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಏಸಪ್ಪ. ಅಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಏಸಪ್ಪ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತಾವೆ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ 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 ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಇಮ್ಮಟ್ಟೆ ಏಸಪ್ಪ ನೀವು ಕಾಪಾಡಿ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ದೇವರೇ ಏಸಪ್ಪ. ಮುಂದೇನೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ நம்மன்னு சமிஷி அப்பா இயேசுவே எங்களை மன்னித்து எங்களை பெங்களூர் பட்டணத்தை நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். தொடர்ந்து இந்த எல்லா காரியங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவரால் முடியாதது எதுவுமே இல்லை. ஏசப்பா சொல்லியிருக்கிறாங்க விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. எல்லாம்னா எல்லாம் தான். ಇದು ಒಂದು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ ಯಾವ ರೋಗನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಂಬಿಕೆ. ನಾವು ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಇದ್ರೂ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸತ್ತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೆಗಟಿವಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಗೂಗಲ್ ಅದು ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೋ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿದರೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನು ಕೇಳೋದು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಥರ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ದೇ ಒಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅವರೇ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ 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 ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇರದೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ಅವರೇಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಆವಿ, ಆತ್ಮ, ಶರೀರ ನಿನಗೆ ಇಂದ ಆ ಮಾತು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಒಂದು ಕೈ, ದೇವರ ಕೈ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರ ಕೈ ಬೆಂಕಿ ಥರ ಇತ್ತು. ಬೆಂಕಿ, ಅಕ್ಕಿನಿಮಯமான கரம், அவரோட கரம். ಹಾಗೆ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು இன்செக்ட், வண்டு, கருப்பு வண்டு, ಅದನ್ನು அப்படியே பிச்சு போட்டுருச்சு. அப்படி அந்த கை வந்து அப்படியே அந்த வண்டை பிச்சு எடுத்து போட்டுருச்சு. அது அன்னைக்கு அது ஒரு வெனஸ்டே அது நடந்துச்சு. ஒரு வெனஸ்டே ಆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ವೆನಸ್ಡೇ. ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ಗೆ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ 4 ಇತ್ತ ನನ್ನ HB. ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ 11 ಆಯಿತು. 2 ದಿನದಲ್ಲಿ 11 ಆಯಿತು. ಈ 3 ವರ್ಷವೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. 4 ಇರೋದು ಹಾಗೆ 11 ಆಯಿತು. 2 ದಿನದಲ್ಲಿ 11 ಆಯಿತು. ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ HBಗೆ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಏನೇನೋ ಕುಡಿದು ನೋಡಿದೆ, ಆಗಿಲ್ಲ. 2 ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಟಕ್ಕಿಂದ 11 ಆಯಿತು. ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? HB ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೋ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕುಡಿ, ಅದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿ, ಅದು ಕುಡಿ, ಇದು ಕುಡಿಯಿಂದ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, குமாரன் விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் என்று சொல்லி. கர்த்தர் எந்த ரோகனாலும் சரி ஆண்டவர் விடுவிக்க வல்லமை உடையவராக இருக்கிறார். ஈவன் பிளட் கேன்சர் கூட குணப்படுத்துறதுக்கு வல்லவராக இருக்கிறார். அதுக்கும் என்கிட்ட சாட்சி இருக்குது. நீங்கள் நம்பலைன்னா அந்த சாட்சி கூட எங்கிட்ட இருக்குது. நீங்கள் நம்பಲೇ ಬೇಕು. ದೇವ್ರ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಎಲ್ಸಡಾಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಶಡಾಯಿಂದ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನನಗೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಲ್ಶಡಾಯಿಂದ. ದೇವರು ಎಲ್ಶಡಾಯ್ ಸರ್ವಶಕ್ತನು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಬಿಡಬೇಕಾದಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ 4 ವರ್ಷ ನಾನು ದೇವರು ನಂಬಿಲ್ವಾ? ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಆವಿ, ಆತ್ಮ, ಶರೀರ ನನಗೆ ಇಂದ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದು, ಯಾವಾಗ ಬಂದು, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾತು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು ದೇವರು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ನಾನು ಕೇಳಿದನೋ, ಅದು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ಆ ಮಾತು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ. ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಈ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾತುಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನ್ನ ಆವಿ, ಆತ್ಮ, ಶರೀರವನ್ನು ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸುಟ್ಟೆರಿಸಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು. ಈ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು கருப்பு வண்டு ரத்தத்தை உறிஞ்சிட்டு இருந்திருக்குது. அதை எடுத்து ஏசப்பா பிச்சு போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நல்லா இருக்கிறேன். இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் எழும்பினோடனே ஏசப்பாட்ட சொல்வேன், ஏசப்பா என் ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் உங்களுக்கு. நான் எதாவது தப்பு பண்ணால் மன்னிச்சு. இப்போ கூட எனக்கு ஏதாவது ஒரு வலி வந்துருச்சு, கால் வலி வந்துருச்சு, கண் வலி வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் உடனே ஏசப்பாட்ட நான் சொல்லுவேன், நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன், அதனால தான் எனக்கு வலிக்குது. பலிபீடத்தில் வைக்கப்பட்ட சரீரத்தை எதுவும் தொட முடியாது, யாரும் தொட முடியாது. இப்போ வலிக்குதுன்னா அது காரணம் யார்? நானாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அறிக்கட்டுன்னு அந்த வலி பறந்துடும். அப்படியே அந்த வலி எங்கே தான் போகணுன்னே தெரியாது, போயிடும். ஆண்டவர் அப்படியே நடத்தி கொண்டு வரார். உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி செய்வார். நீங்கள் நம்புங்க, ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்க. ஆமென். அல்லேலூயா.